белән карасаң да, һәрбер кеше вакытның бәрәкәте калмады. Вакыт җитми. Бер әйбергә дә җитешеп булмый дип зарлана. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям бу хакта әйтеп калдырган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ла тaqуму as-sa'atu hatta yataqarraba az-zamanu fatakuna as-sanatu kash-shahri wa yakuna ash-shahru kal-jumu'ati wa takuna al-jumu'atu kal-yawm wa yakuna al-yawmu kas-sa'ati wa takuna as-sa'atu ka-ihtiraqi as-sa'fati al-khusati." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kıyamet günü jitmez, hatta vakit tizeygençe. Yıl bir ay kebek bulur. Ay cumğa, yani bir atna kebek bulur. Bir atna bir gün kebek bulur. Bir gün ise bir saat kebek. Bir saat hurma ağaçının budağı yandan kebek bulur diye. Yani şu hadde tizeyirdi. Şundan da hali yoluna Ramazan ayının kaidelerini iske çırıp gitken bulsak, Ramazan ayı kilip jita deb suyunib yurgan bo'lsak, hozir endi Ramazon oyining o'tib ketganidan bir necha kun o'tdi. Shu Ramazon oyining da o'tib ketganda da fikr yuritgan kishi uchun g'alamatlar bordir. Demak, har birimiz bu dunyo bilan sog'lashuv kunini tag'in yoqmaydi. Alloh Rabbimiz kitobida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah va ilayna turja'un." Allah Rabbimiz aytadi, her jon o'limni tatayacak. Biz sizni yaxshi ham yomon bilan sinarmiz fitna olarak. Hem ahirda bizga qaytarilasiz dedi. Ham shundan da o'lim bu haqliq, ondan bir kimda bir nechta qocha olmas. Allah Rabbimiz Qur'onda aytadi: "Aynama takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada." Siz qayda bilan bo'lsangiz da sizga o'lim erishib, hatta ko'kka tiralgan, bik toza tuzilgan bino ichida bo'lsangiz da deb Alloh Rabbimiz bizga aytadi. Hamda suyukli Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahabalarga, Alloh ulardan butunisidan rozi bo'lsin, har doim shu lazzatlarni o'zishini esga tushirib turib qo'shdi. Ham indan so'ragach, narsasi Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam deb u aytdi, u o'ldi. Umar radhiyallohu anhu aytadigan bo'lgan, sizni hisob qilgancha o'zingizni hisob qilasiz dedi. Ya'ni Alloh taolo sizni qiyomat kunida jiyib tekshira boshlagancha har birigiz har kunni o'z-o'zini hisob qilsin. Bu kun Alloh rizoligi uchun amallar bilan o'tdimi ekan, esa Alloh taoloning ochib chiqaradigan amallar bilan o'tdimi ekan dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu ishqini aytadigan bo'lgan. Endi kishilarga nasihat bo'larak, kech yetsa erta yetar deb kutmadi. Ertaga erishsa kech yetar deb kutmadi deb aytadigan bo'lgan. Ya'ni har doim shu bu dunyo bilan sog'lashishga azir bo'lib tur deb aytadigan bo'lgan. Endi rivoyat qilingan eng zo'r sahoba, eng zo'r olimlarning birisi, sahobalar orasidan bo'lgan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu bir oyatni o'qib tun bo'yi yig'lab chiqadi. Bu oyatda Alloh Rabbimiz aytadi: "Va ja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid." Alloh Rabbimiz o'lim azobi haqlik bilan keladi. Mana u sen qochgan narsa dedi. Shu oyatni Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu tahajjud namozida o'qib, shu bir oyatdan ora uzalmagan, shuning ma'nosini tushunib, o'qsi yig'lab chiqqan. Ham shu surada da shu oyatdan so'ng surga rasul Alloh Rabbimiz bayon etadi. Anda bo'lgan qo'rqinch voqealarni bizga endi tasvirlaydi. Qiyomat kunining boshlanganini xabar etadi. Sur urlar ham har kishi shu vaqtda aytilgan kunning haq ekanligini anglaydi. Alloh Rabbimiz endi boshqa oyatlarda aytadi: "Siz uni deyib yaqin bilan ko'rasiz" deydi. Ya'ni bir shiksiz endi ishonarsiz uni haq bo'lganligini. Hatto endi shu vaqtda ko'rgach butunisi iymon keltirdilar, lekin bu dunyoda kafir bo'lib qolgan kishiga u iymonni foyda keltirmas. Ham har kishi mahshar maydonida yig'lar, ham har kishining yonida shahid bo'lar. U farishta
аның кырында булган карины яки инде аның әгъзалары да дип әйтелә. Чөнки икесе турында да Аллаһ Раббыбыз Кур'анда бәян итә. Ике карины барлыгы турында да инде һәм инде әгъзаларны да Аллаһ Раббыбыз кыямәт көнендә сөйләштереп, кешегә каршы шаһадат бирү турында Аллаһ Раббыбыз бәян итә. Кешенең әгъзалары аңа каршы шаһадат бирә башлагач, кеше сорар: "Нишләп соң сез миңа каршы шаһадат бирәсез?" дип. Тегеләре әйтер: "Безне бөтен әйберне юктан бар кылган Аллаһ Раббыбыз сөйләштерә" дип. Ягъни алар алдый алмаслар бер кемне дә. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Лaqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Дөреслекдә син бу көн турында гафиллектә булдың. Без синең күзләреңнән гафиллек һәм наданлык пәрдәсен күтәрдек. Элек ышанмаган нәрсәләрне син бу көнне күрдең. Бу көнне синең күзең үткен булды. Чынлап да кешеләрне инде дингә өнди башлагач, шушы иман баганаларына ышанырга кирәклеген сөйли башлагач, ул инде Аллаһ Тәгалә да бар диye Коръәнгә дә ышана, фәрештәләрне дә инкар итми, ләкин инде шушы кыямәт көне бүлегенә килеп җиткәч, аңлатканда үлемнән соң терелүгә килеп җиткәч, кеше әйтә башлый: "Кем әйләнеп кайткан соңыннан?" ди. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз әйткәнчә, гафләттә калыр шушы мәсьәләдә. Һәм Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Шушы көнне бүтән кеше күргәч, инде синең күзең үткен булды" ди. Ягъни шушы әйберләрне күреп, инде ышаныр кеше. Аннан инде шушы көнгә ышанмаган кешеләрне Аллаһ Раббыбыз җәһәннәмгә ыргытыр. Һәм инде аятта әйтә: "Яума нaqulu li jahannama hal imtalat wa taqulu hal min mazid." Җәһәннәмгә ул көнне кыямәт көнендә без әйтербез: "Тулдыңмы инде син?" дип. Ул әйтер: "Тагы өстәмә бармы?" дип. Һәм Аллаһ Раббыбыз соңыннан мөселманнарны бу дөньяда Аллаһның әмерләрен үтәгән, Аллаһ Тәгаләгә чын күңелдән ышанган һәм ахирәттә булачак әҗергә өметләнгән бәндәләргә киләчәк шатлык турында әйтә. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә аны тасвирлый: "Ва узлифаtil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bi salam. Zalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid." Alloh Rabbimiz aytdi: "Cennet takvalar üçün yakın bulur, yirak bulmaz. Аларга әйтерләр: "Бу сезгә дөньяда вакытыгызда гөнаһ һәм ширктән сакланган һәм шәригать хөкемләре буенча яшәгән, яшәрлектә Аллаһ Тәгаләдән куркканнар һәм күңелләре Аллаһ Тәгаләгә юнәлгән бәндәләр өчен вәгъдә ителгән нигъмәтләр. Иминлек һәм сәламәтлек белән җәннәткә кирегез. Бу көннән соң үлем булмас, бу мәңгелек көн. Җәннәт әһелләре өчен анда теләгән нәрсәләре булыр. Безнең хузурыбызда аларга тагы да артыграк бирелер" ди. Һәм инде Аллаһ Елчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, хадисләрдә килгәнчә, инде җәннәт әһелләре җәннәткә кергәч, җәһәннәм әһелләре җәһәннәмгә билгеләнгәч, Аллаһ Раббыбыз бәндәләрдән сорар: "Сезгә тагы да нәрсә дә булса кирәкме?" ди. Һәм кешеләр, Аллаһның куллары әйтерләр: "Эй Раббыбыз, син безнең йөзебезне якты кылдың. Ягъни без синнән инде бүтән бер юлы сорый алмыйбыз" дип әйтерләр. Соңыннан ди Аллаһ Раббыбыз үзенең йөзен күрсәтер. Һәм менә шушы иң зур нигъмәт Аллаһ Тәгаләне күрү нигъмәте булыр. Иң кечкенә нигъмәт турында Аллаһ Елчесе бу хадистә хәбәр итә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Инни ла а'ламу ахира ахли ан-нар хуруjan minha wa ахира ахли al-jannati dukhulan al-jannah." Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мин иң соңгы җәһәннәмнән чыккан һәм иң соңгы җәннәткә кергән кешене беләм" ди. Һәм ул аны тасвирлый: "Раҗулун яхруҗу минан-нари хабwan." Җәһәннәмнән ди мүкәйдәп сүрәлеп чыккан бер ир кеше ди. "Фаякулу Аллаһу табарaka ва тааля лаху изһаб фадхулил җаннah." Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер шушы бәндәгә: "Бар һәм җәннәткә кер" ди. "Фаятиха фаюхайяру
җәннәт аңа тулган кебек тоелыр. Фаярҗу фаякул: "Я Рабби, ваҗадтуха малаа". Ул янәдән әйләнеп кайтыр һәм Раббысына мөрәҗәгать итер: "Эй Раббым, мин җәннәтне тулган хәлдә күрдем" ди. Тулган хәлдә таптым ди. فيقول الله تبارك وتعالى له: "اذهب فادخل الجنة". Бар һәм җәннәткә кер дип әйтер Аллаһ Тәгалә. Тегесе янәдән барыр һәм янәдән ул аңа тулы кебек тоелыр ди. Һәм инде нәкъ шул сүзләрне әйтер: "Я Рабби, мин аны тулган көе таптым" ди. Һәм инде فيقول الله له: "اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها". أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Һәм Аллаһ Тәгалә ул бәндәгә әйтер: бар һәм җәннәткә кер, дөреслекдә сиңа бөтен дөнья хәтле ниъмәт бирелер һәм ул тапкырга арттырылыр" дип. Кала фаякулу. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям шушы бәндәнең сүзләрен инде безгә җиткерә: "Атасхару би ва атадхаку би ва антал малик". Теге бәндә инде сорар: "Эй Раббым, син миннән көләсеңме? Син бит патша" ди. Ягъни ул тулган, аңа беренче кирәк булмый дип әйтә. Кала: "Лaqad рa'aytu Расулаллаһ саллаллаһу алейхи ва саллама ضحك حتى بدت نواجذه". Кала: "Факана юқалу ذاك أدنى أهل الجنة منزلة". Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям шушы бәндәнең сүзләрен риваят кылганда, безгә тапшырганда: "Эй Раббым, син миннән көләсеңме?" дип, "Син бит патша" дип әйткән сүзләрне тапшырганда, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям шул хәтле елмайды ди, хәтта аның тешләре күренде ди. Һәм ул әйтте: "Менә бу ди җәннәттә булган иң бәләкәй урынны алган кеше ди. Бөтен дөнья хәтле һәм унга тапкырланып алачак булган ниъмәтләр. Менә бу иң түбән урын булыр җәннәттә". Аллаһ үзенең рәхмәте белән безне алашып йөргәннән соң туры юлга чыгарды. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Я ибади куллукум далун илля ман хадайтух". Эй кулларым, сезнең һәрберегез адашкан, мин туры юлга күндергәннән кала ди. Аллаһ ул теләмәсә, без намаз да укымас идек, ураза да тотмас идек. Бу сүзләрне безгә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Хандак сугышына әзерләнгәндә сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям туфрак ташыды һәм инде шундый бер шигырь укыды. Шул хәтле мәгънәле шигырь Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Валлаһи лаулаллаһу маһтадайна ва ла сумна ва ла саллайна фаанзил сакинатан алейна вал мушрикуна қад тагау алейна ин араду фитнатан абайна". Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям bütün кешеләргә дә аңлатып, һәм аларның сахабаларның рухларын күтәреп әйтә иде: "Аллаһ белән ант итәм, әгәр дә Аллаһ булмаса, без хидаятны тапмас идек. Без намаз укымас идек, без уразалар тотмас идек. Эй Раббым, безгә үзенең тынычлыгыңны, сәкинәңне индер. Менә инде мөшрикләр безгә һөҗүм итәргә торалар. Алар фитнә теләсәләр дә, без фитнәне теләмибез" дип, шушы сүзләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Вакыт иман китереп, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәгән кешенеке дә үтә, гафләттә йөргән кешенеке дә үтә. Намаз укыганныкы да үтә, картайгач укырмын дигән кешенеке дә үтә. Ураза тотканныкы да, тамагым кибә, авыр эштә эшлим дигәннеке дә үтте инде. Шик юк, шушы кыска гына вакытның да Раббыбызга итаәттә үтүе иң зур ниъмәт. Аллаһ бүтән хәерле ниъмәтләрен дәвамлы итсә иде һәр барчаларыбызга да. Һәр барчаларыбызны да үзенең йортлары булган мәчетләрдә җыйса иде, һәм фитнәләрдән имин кылып, үзенең җәннәтләренә дә үзенең рәхмәте белән һәр барчаларыбызны кертсә иде, җәннәтләрендә гаилә әһелләребез белән, әти-әниләребез белән, туган-тумачаларыбыз белән, мөселман кардәшләребез белән бергә мәңгегә калырга Раббым Аллаһ насыйп итсә иде. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Судный час не наступит до тех пор, пока не ускорится время. Год будет подобен месяцу, месяц будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобен часу, а час будет подобен времени сгорания ветвей пальмы". Существует несколько толкований этого высказывания посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям.
Ибн Хаджар и Ибн Аль-Асир писали, что время постепенно теряет благословение, в результате чего люди не могут делать за одни сутки того, что делали за этот же срок прежние поколения людей. Время неумолимо бежит вперед, ее никак не остановить. Даже на примере месяца Рамадан мы убедились этому. Каждое мгновение нашей жизни приближает нас к ее концу. Аллах в Коране говорит: каждая душа вкусит смерть. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, чтобы люди помнили о смерти. Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, обращался к людям, чтобы те каждый день давали себе отчет, пока их не отчитает Всевышний Аллах. А после смерти начнется истинная жизнь. И это будет или вечным наказанием, или вечным наслаждением. Пусть Аллах субхану тааля всех нас соберет в райских садах. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.